ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਿਕਿਉਰ ਫਿਊਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਧਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 14 ਸਟੇਟ ਅਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। 1956 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अंदोलन चले, राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव करके राजनीति खेडी गई। उस तो बाद गल करते हैं कि की होया। महाराष्ट्र ते गुजरात, सानू पता है कि ये दोनों इलाके जिहड़े है वो बंबई राज दे विच सी। बॉम्बे राज दे विच 1960 दे विच दो भाषी राज बॉम्बे नूं दो हिस्सों में वंडता। एक मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाता ते गुजराती बोलने वाले लोगों लिए गुजरात बनाता। याद रखो 1960 की गल है। तो इस तरह साडा गुजरात जिहड़ा 15वां राज बनिया, क्योंकि 14 पहला सी, 15वां राज साडा गुजरात बनिया। भाषा के आधार पर वखरा होने वाला पहला राज तो आंध्र प्रदेश ही है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं पूछा कि किहड़े समय की गल है, फिर तो आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश बाई चांस ऑप्शन नहीं हुई तो फिर गुजरात आएगा, फिर भावें समा ना पूछा हो। जे उन्होंने पूछा कि 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो बाद किहड़ा राज है जो भाषा के आधार पर पहला राज जोड़ा वखरा होया सी, तो फिर गुजरात आंसर आएगा। थोड़ा ध्यान रखियो भी क्वेश्चन च पूछा की है। उस तो बाद गल करते दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली जो एरिया है वो पुर्तगाली लोगों ने उतों तक 1954 इसके आज़ाद होने तक इस खेत्र से राज किया। पुर्तगाली लोगों ने, यानी कि पुर्तगाल का राज से 1954 तक उत्थे। उस तो बाद 1961 तक, 54 तो लैके 1961 तक उतों के ही जो लोग रह गए थे, पुर्तगाली तो चले गए थे, जोड़े लोग उत्थे रह गए थे उन्होंने खुद अपने द्वारा चुने गए प्रशासकों के द्वारा इसका प्रशासन चलाया सी। फिर 1961 के भारत ने संविधान की 10वीं सोध करके इस जोड़ा भारत में शामिल कर लिया तो एक केंद्र शासित प्रदेश इसनूं बना दिता सी। तुहानूं दस्सिया सीगा कि आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग जो साडा एरिया नहीं हुंदा, जो भारत का एरिया नहीं हुंदा, जो भारत उसनूं शामिल करता है तो कोई ना कोई अमेंडमेंट जरूर करता है। तां करके असीं 10वीं संविधानिक सोध की सी। उस तो बाद गल करते हैं गोवा की दमन ते दीव की। भारत ने तीनों इलाके 1961 पुलिस कार्रवाई राही पुर्तगालियों तो हासिल किए सी। 12वें संविधानिक शोध एक्ट के द्वारा 1962 जो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया सी पेपर के कन्फ्यूज़ करता है कि पुर्तगालिया तो पुलिस कार्रवाई के राही तो हासिल किया 1961 के। अगले साल 1962 इसनूं शामिल किया भारत के, यानी कि 12वें संविधानिक शोध राही। ये क्वेश्चन बहुत बारी आए हुए हैं, दोनों समय ध्यान रखने। पुलिस कार्रवाई की 1961 के इसनूं भारत के शामिल किया, यानी कि 12वीं संविधानिक शोध राही 1962। ठीक है, इसनूं फिर की किया 1962 के केंद्र शासित प्रदेश बनाता तिनों ही, गोवा नूं भी, दमन नूं भी ते दीव नूं भी। फिर अगे जाके 1987 के इन्हां तो वखरा करके गोवा नूं की किया एक राज का दर्जा दे दिता। ठीक है, 1987 के हुण गोवा जे अगर गल करिए तो 61 के इसनूं मतलब पुलिस कार्रवाई राही लैके आए सी। 62 के इसनूं यूटी बनाया सी ते 87 के इसनूं जिहड़ा एक राज बना दिता सी। ते अगर एरिया वाइज गल करिए तो गोवा साडा सब तो छोटा राज है। पर दमन ते दीव नूं वखरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिता। इन्हां तिन्नां चों दोनों नूं तोड़ के तो एक वखरा केंद्र शासित प्रदेश बनाता ते गोवा नूं की कीता सी 1987 के राज बना दिता सी। उस तो बाद पुडुचेरी, पहला इसका नाम पुडुचेरी सी, इसनूं ध्यान नाल पढ़ने आ। पुडुचेरी के खेत्र ते जिहड़ा राज सीगा वो फ्रांसीसिया दा राज सी। ये 4 खेत्र सी, पुडुचेरी, कराईकल, माहे ते यनम। देखो ये एरिया आप मैप च देखते हैं कितने कितने। आ यनम है जो कि आंध्र प्रदेश के। ठीक है जी, अजकल ये हाँ जी आंध्र प्रदेश के। उस तो बाद गल करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी जो वो तमिलनाडु के, कैरेकल भी तमिलनाडु के, जो माहे है केरला के है। देखो 1 2 3 ते 1 4, ये 4 जोड़े है, ये चारों ही खेत्र जोड़े कि एक ही यूटी है पुडुचेरी। अज पुडुचेरी का नाम है। ये 4 असल डिस्ट्रिक्ट भी इसे दी 1 2 3 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। एक क्वेश्चन आया सीगा पेपर के वो केड़ी स्टेट या यूटी है जिसके चार डिस्ट्रिक्ट जोड़े है आपस में बाउंड्री टच नहीं करते, जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट चारे आपस में बाउंड्री टच नहीं करते। तो इतों साफ पता चलता है कि पौंडीचेरी है। ठीक है, इतने विधान सभा भी हैगी पौंडीचेरी के। ठीक है, ध्यान रखना। उस तो बाद की होया, फ्रांस ने ये इलाके 1954 के भारत में सौंप दिते सी, यानी कि भारत में दे गए सी जान लगे।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 1962 ਤੱਕ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਵਾਇਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 1962 ਤੱਕ। 54 'ਚ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ 62 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 62 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 21 ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 2 ਸੀਗੇ ਹੋਰ, ਪਰ ਉਹ ਯੂਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 15ਵਾਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, 16ਵਾਂ ਰਾਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਪਰਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 18ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 15ਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ, 16ਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, 17ਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 18ਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੂਟੀ ਸੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੀ, ਉਹ 19ਵਾਂ ਅਤੇ 20ਵਾਂ ਰਾਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ 20ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 21ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1972 ਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ? 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਹੈ। 1947 ਤੱਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 1947 ਤੱਕ ਸਿੱਕਿਮ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚੋਗਿਆਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਗਿਆਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਸਿੱਕਿਮ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ 1947 ਤੱਕ। 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਸਿੱਕਿਮ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਰੱਖਿਅਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ 35ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਅਕ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਸਿੱਕਿਮ, ਤਾਂ 35ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 1974 ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਿਆਲ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ।
ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵੇ। ਤਾਂ 1975 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਿਆਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਖਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 36ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 1975 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 23, 24 ਅਤੇ 25ਵੇਂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 23ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 24ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 25ਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 25ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ 26ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ 27ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ 28ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਰਾਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ 29ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ। 2019 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਲੱਦਾਖ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਆਰਮੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ UN 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ UN ਨੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਔਡਰ ਕਰਤਾ। ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਔਡਰ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ LOC, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, LOC। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ POK ਬਣਾਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ 1947-48 ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1946 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1949 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 370। ਤਾਂ 370 ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 370 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ UT ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। UT ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ UT ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ, 29 ਰਾਜ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, 29 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ 28 ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ UP, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ UP ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ UP, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ UP ਕਹਿੰਦੇ ਆ। UP ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਟ ਉਦੋਂ UP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ। UP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰੱਖਿਆ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੈਕਦੀਪ, ਮਿੰਨੀਕੋਏ ਅਤੇ ਅਮੀਨੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 69ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ 1991 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਬਸ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ UP ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2006 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਤਾ ਸੀ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਪਾਂਡੇਚੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲਦਾਖ ਹੈ, ਆਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੈਪ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਆਹ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਲਿਆ ਕੇ ਡੇਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰਾ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਰੈਂਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।